20% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕੋ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਚੱਕੇ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡੀਲ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 15-18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। गोडे तक घड़ीसदियां गईयां मसा गुरद्वारे आउंदियां ते साडा क्यों राह बंद होया। पिंड वासियों ने रौला भी पाया, धरना भी लाया, SDM गुरद्वारे भी आया ते पर ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਗੋਂਗਲੂ ਝਾੜ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਉਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ, 6-7 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲੀ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। 18 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿਨਪੁਰ ਰਾਤ SDM ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਮਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਤੇ 2-2 ਸੱਪ ਸਾਡੇ ਐਂ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਲਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੇ। सत श्री अकाल, RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ देख रहे हो तुसी। मैं हाँ जस गरेवाल। सरकार आखदी आ कि असी डिवेलपमेंट कर रहे हाँ, असी जिहड़ी हैगी आ सहूलत दे रहे हाँ पिंडां नूं, पंजाब दी डिवेलपमेंट दी तस्वीर तुहानूं दिखावांगे। मेरे पिछे निगाह मारोगे, एक रोड निकल रहा आ। यह रोड जिहड़ा आ एक साइड ते बरनाले दे नाल जोड़दा, दूसरे पासे मोगे दे नाल जोड़दा आ। जिस पिंड दे विच असी खड़े हाँ, पिंड माछीके आ, जिले मोगे दा अखीरला पिंड आ। इस पिंड दे विचों जिहड़े निकलदे ने नाल लगदे ने, जेकर मैं गल करां जिलिਆਂ दी, लुधियाना जिला इत्थे नाल लगदा आ, बरनाला जिला इत्थे नाल लगदा आ। पर जदों आखदे आ कि डिवेलपमेंट हुंदी आ तां उदों फिर की कारण रहा कि डिवेलपमेंट होण दे बावजूद भी लोग सड़क ते बैठे ने। एक परिवार जिहड़ा हैगा आ वो सड़क ते बैठा आ, जां मैं कह लवां कि पीड़ित परिवार जिहड़े ने वो सड़क ते बैठे ने। की कारण रहा? दरअसल इस सड़क के कारण पिंड जिहड़ा माछीके यह 2 भागां दे विच वंडिया गया। अद्धा पिंड सड़क की एक साइड आ तो अद्धा पिंड सड़क की दूसरी साइड आ। एक साइड ते स्कूल आउंदा आ तो दूसरी साइड ते गुरु घर भी आउंदा आ। ते लोकां दी मंग आ, पिंड दे वासियां दी मंग आ, पिंड दे वसनीकां दी मंग आ कि सानू पुल दिता जावे, साडे पानी की जिहड़ी निकासी आ ओह दित्ती जावे, क्योंकि सड़क जिहड़ी आ पिंड तो कई फुट उच्ची बना दी गई आ। पर प्रशासन वालों ये मंगां जिहड़ियां मन्नियां नहीं जा रही, जिस दे कारण पिछले 69-70 दिनों तो पिंड वासी जिहड़े हैगे आ ओह धरना लाई बैठे आ, मोर्चा जिहड़ा हैगा लाई बैठे आ। जदों असीं इन्हां दे नाल ऑफ रिकॉर्ड गल कीती तां पता लग्या कि प्रशासन वालों धक्केशाही भी की गई है, जिस तो बाद ये जेकर तुसीं मेरे सामने देख रहे होवोगे वट उस तो बाद ही बनी आ कि एक बार प्रशासन वालों जिहड़ी है धक्केशाही भी की जाती है। असल दे विच पूरा मामला की आ, पूरा मामला जिहड़ा हैगा वो जानने की कोशिश करांगे कि आख दिंदे आ कि साडे पिंडां दे विच डिवेलपमेंट नहीं हुंदी, ते हुण जे सरकार डिवेलपमेंट कर रही है तो की कारण आ कि क्यों जिहड़ा हैगा पिंड वासियां नूं सड़क दे उपर धरना ला के, मोर्चा ला के बैठना पै गया। बाई जी सत श्री अकाल, की नाम जी तुहाडा? मेरा नाम सरबजीत सिंह है जी। ये की मामला की आ बाई जी? पूरा जिहड़ा मामला आ ये की मामला आ? मामला जी ये ਜਿਹੜਾ NH 71 रोड बन रहा, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ NH 71 ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਆ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕੇ ਖਾਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕੇ ਖਾਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। पर उत्थे मसला जिहड़ा सीगा भारती किसान यूनियन एकता गराहां लड़दी सी, उहने मसला सड़ता
ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਭਗ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਆ? ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਆ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਡ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਾਛੀਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਗੇੜੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਦੋਂ 5-6 ਫੁੱਟ ਨੀਵੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਉਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। 6-7 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਲੀ ਡਰੇਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੰਘਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਈ ਬੈਠੀ ਆ ਵੀ ਪੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਦਿਖਾਇਓ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਖੁਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਸੜਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 4 ਲੇਨ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 2 ਕਰਾਸ ਅਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਤੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ, ਆ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ 2/2/2018 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਤਬਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੁਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਹੀਂ ਦੇ। ਜੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਅਟੈਸਟਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕਾੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੇਡ ਕਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਲੌਂਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ 20% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕੋ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜੀ 20% ਵਾਲੀ ਡੀਲਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਹਤਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ।
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਹੀ ਪਾਤੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ 20% ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ 20% ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਬਈ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਵਿਚੋਲੇ ਪੈ ਗਏ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਹੰਬ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਲੱਖ ਦਾ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਵਾਢੀ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ DC ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀ 16/7/2020 ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਦਿਓ, ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜੋ, ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਲਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡੀਲ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 15-18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਲੀ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸੰਪਰਕ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਘਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਸਤਰਕਾ ਖਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਾ ਲਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੱਚਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਡੁਬੋਤਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, SDM ਗੁਰਦਾਰੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਗੋਂਗਲੂ ਝਾੜ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿੱਦੇ ਮੀਂਹ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਡੁੱਬਣਗੇ, ਮਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਪੁਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਗੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜੂ, ਇੱਧਰ ਪਾਰ ਕਰ ਜੂ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਨਿੱਤ ਦੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 2-4 ਬੰਦੇ ਨਿੱਤ ਮਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਾਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਉਹ ਕਰੂਗਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਰਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਵਾਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਸ ਕਈ ਵਾਰ ਬਸ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵੀਰ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਕ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਜੂ ਬਾਈ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਚੱਕੇ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਉਹਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਲਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ SDM ਨੇ ਦੇਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੋਡੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਗਲਤ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਊ। ਮੈਂ DC ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਵੀ ਗਲਤ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਈਏ, ਕੁੱਤੇ ਲਈਏ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਪੈਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਲੇ ਕੌਡੀ ਛਿੱਕੇ ਕੌਡੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ 20 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਬਾਜ ਆਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਪੈਸੇ? ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੋਟੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਵੀ 45-46 ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਲਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੜੇ ਸੀ ਮਰਲਾ ਗੜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਤਾ ਵੀ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਬਜ਼ੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੋਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਤੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਘਸੁੱਟ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। 18 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿਨਪੁਰ ਰਾਤ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਮਾ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ 2-2 ਸੱਪ ਸਾਡੇ ਐ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਲਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਆ ਜਿੰਦਰਾ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਇਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਇੰਨੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ ਸੰਤ ਜਗਜੀਤ ਲੋਪੋ। ਵੈਸੇ ਸੰਤ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਤ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੰਠ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਵੇ। 1.5 ਕਿੱਲਾ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂੰਗਾ, ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗਾ ਠੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੜਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਲਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੋਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਲਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਖੱਜਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਜਗਜੀਤ ਲੋਪੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਦਾ OSD ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕਤੇ ਆ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ, 1/6/16 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ 23/4/18 ਨੂੰ, ਕੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਹਿ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। 1/5/2018 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੱਜਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25/6/18 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਭੇਜਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਭੇਜਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ
ਸਾਨੂੰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਿੱਗਾ ਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਹਲਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਛੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਉਸ ਸਾਈਡ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਮਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈ ਤਾਂ ਉਮਰ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਆਇਆ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੱਦੇ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੋਡੇ ਤਾਂ ਘੜੀਸਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆਗਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਮਾਈਆਂ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਕ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਰੋਲਦੇ ਨੇ? ਉਧਰ ਗੰਦ ਮੰਦ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜਵਾਕ ਦਾ? ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਲੇ ਮੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਕਦੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ? ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸ ਡੁੱਡੀਆਂ ਲੱਗੜੀਆਂ ਮਸਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਣ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਨੰਗੀਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੰਗੀਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹ ਮਾਛੀਕੇ ਪੱਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣ ਲੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਸ ਡਿੱਗਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਉਂਦੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦੇ ਪੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਲੰਘਾਉਂਦੇ, ਹੋਰ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਲੰਘਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਹਟ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਲੰਘਾਵਾਂਗੇ। ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੱਚੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਚੱਲ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਐਂ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਐਂ ਵੀ ਹੋਈ ਧੱਕੇ ਸਾਹੀ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੋਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਲੈ ਉਹ ਲੈ ਲਾ ਭਾਦਾ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਜਵਾਕ ਇਹ ਰੋਜ਼ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਕ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦੇ ਦਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਕੋ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜਵਾਕ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ। ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੁੰਨੇ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੋਤਬਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ, ਕੀ ਪਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਾ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਚੜਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਨੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਬੋਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਆ, ਸੱਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪੈਸੇ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਲਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ 2.5 ਮਹੀਨੇ, 3 ਬੈਠਣ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ 3 ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਆ ਕੇ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰਾ ਜੀ ਉਸ ਐਸੇ ਧਰਨੇ 'ਚੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਮਿਟ ਆ ਰਾਏਕੋਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਿੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ 'ਚ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਵੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜੋਤਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਪਰ ਸਾਤੋਂ ਨਾ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਦੇ ਦੁੱਗਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਦੇ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਜੋਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੱਖ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤੇ ਪਏ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰੈਕੋਰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਰਾਜੇ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੋ ਸੜਕ ਹੁਣ ਲੰਘਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਅਗਲਾ ਘੱਟ ਆ ਜੂ, ਹੁਣ ਸਿਵਿਆਂ ਦਾ ਗਾ, ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹਿੰਮਤਪੁਰ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੋਂ। ਸਿਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਲਾਂਘਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਆ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡੇ ਇੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ ਹੋਰ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਫਿਰ ਮੋਤਬਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਦਬਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਊ ਕੋਈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਇਸੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜੇਠ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਵਿਧੀ 'ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਮਾਛੀਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 2 ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੜਕ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੜਕ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਆਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੀਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾਛੀਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੀਰ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਿੱਕ ਚੀਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਾਂਘਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਜਾਵੇ, 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੋਡ ਲੰਘਦਾ ਆ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 2 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਤਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।